Hello students, welcome back to the virtual class. Economics chapter number 4, the supply is going on, and in that chapter guys, up to now we have understood about the different topics of the supply, we understood the meaning of the supply, right? As well as we also got to know that how the individual supply and the market supply works. In today's session guys, we are going to understand the functions of the supply, that means how the supply functions, how the supply is being determined. We know the determinants of the supply very well now, that there are two determinants, there are two different factors which affect the supply, and that is the price and the non-price factor. But how do those all factors come into combination and to form the proper supply of any product, right? And that completely mathematical process is known as the supply function. आज वस्तु आपने लोग को डिमांड फंक्शन में अपन सीखी गया था, right? We were quite clear why we understood the demand concept, and then also we understood about the demand concept, right? The demand function. Today we are going to understand the same concept of the supply, and that is the supply function. So supply function નો basic formula છે f of x is equal to function of p of x, t, pf, p of e and u. So there are 1, 2, 3, 4 and 5 different factors which are affecting the supply of the end product. तो હવે આપણે સમજીએ કે સપ્લાય કેવી રીતના ફંક્શન થાય છે. આપણે એને માત્ર ને માત્ર મેથેમેટિકલ ફોર્મ ની અંદર રજૂ કરીએ છીએ અહીંયા, right? It is just the thing to describe that how the supply is being decided. But yes, exactly આ જ એ પ્રોસેસ છે કે જેના દ્વારા માર્કેટમાં કોઈ પણ એક પ્રોડક્ટ છે એની સપ્લાય આઈડેન્ટિફાઈ થશે, right? So let's understand the function s of x. પહેલા તો ફંક્શનમાં જેટલા પણ આપણે અલગ અલગ પોઈન્ટ્સ મૂક્યા છે, પોઈન્ટ્સ ને સમજી લઈએ, ઓલ ધ સિમ્બોલ્સ ને સમજી લઈએ. where s of x is supply of the x, x is the product, right? We can also write the supply of the x product. So product x ની સપ્લાય કેટલી છે એ જાણવા માટે આપણે functional notation f, that's a mathematical calculation. Okay, these are the determinants which are functioning, and due to that the supply is being changed, right? આ બધા અલગ-અલગ functions છે 1 2 3 4 5, અને આ જે factors છે એ factors જ્યારે એક સાથે function કરે છે ત્યારે કોઈ પ્રોડક્ટ ની સપ્લાય આઈડેન્ટિફાઈ થાય છે, right? તો એ વસ્તુને દર્શાવતું functional notation is the f. તો f is equal to functional notation, right? હવે એના functions છે, તો functions માં કયા કયા variables work કરે છે? The first is price factor, that means the price of x product. કે product x કે જેની આપણે વાત કરીએ છીએ એની price માં change આવશે તો supply માં change આવશે, right? As we understood કે જ્યારે પણ price increase થાય છે તો supply increase થશે, અને જ્યારે પણ price decrease થાય છે તો supply definitely decrease થવાની છે. So we can say that the price and the supply has the equal in the direct relationship. Now the another determinant is t. T is for the level of technology. નવી ટેકનોલોજી આવે તો જૂની ટેકનોલોજીના પ્રાઇસ ડાઉન થાય જ છે, right? બહુ ઇઝીલી સમજાવવું હોય તો જ્યારે પણ બરાબર એન્ડ્રોઇડનું નંબર 7 નંબર 8 આવ્યું, નોગટ, ઓરિયો, તો ડિફાઇનેટલી લોલીપોપ અને જેલીબીન છે જૂના વર્ઝન 4 and 5, તો એની ડિમાન્ડ ડિક્રીઝ થવાની જ છે, એની સપ્લાય પણ ડિક્રીઝ થશે. શું કામ? Because same price ની અંદર લેટેસ્ટ સોફ્ટવેર મળતો હોય તો who is going to buy the old one software? નવો સોફ્ટવેર છે, નવી ટેકનોલોજી છે, તો એની અંદર નવા એપ્લિકેશન સપોર્ટ્સ આવશે, બરાબર? તો શ્યોરલી આપણને એનો બેનિફિટ વધારે એન્જોય કરવો ગમશે, તો આપણે જૂના વર્ઝન્સ બને ત્યાં સુધી પરચેઝ નહીં કરીએ, બરાબર? અને જે સેલ્સ પર્સન છે એ પણ નહીં વેચે. વાય? બીકોઝ there is no demand in the market. નવી ટેકનોલોજી આવશે તો એની સાથે એ નવા બેનિફિટ્સ પણ લાવશે. તો લેવલ ઓફ ટેકનોલોજી જો ચેન્જ થશે તો પણ સપ્લાયમાં ચેન્જ આવશે. નવી ટેકનોલોજી આવશે તો જૂની ટેકનોલોજીની જે પ્રોડક્ટ છે એની સપ્લાય ડિક્રીઝ થવાની છે, right? So the second variable, or you can say the second parameter, the level of technology. એના પછી આવે છે price of factors, which is also known as the factor price. અહીંયા factor એટલે क्या આવશે? It is the factor of production. પ્રોડક્શન ના કેટલા ફેક્ટર્સ છે સેકન્ડ ચેપ્ટરમાં આપણે શીખી ગયા હતા, રાઈટ? There are 4 factors: land, labor, capital and entrepreneurship. તો એ 4 ફેક્ટર છે, એની પ્રાઇસમાં ચેન્જ આવશે તો એને કારણે મેઇન પ્રોડક્ટની પ્રાઇસમાં ચેન્જ આવશે, અને જેને કારણે સપ્લાય ચેન્જ આવી શકે છે. ફેક્ટર્સ ઓફ પ્રોડક્શનમાં ચેન્જ આવે અને કદાચ પ્રાઇસમાં ચેન્જ ના પણ આવે, રાઈટ? ફેક્ટર્સ ઓફ પ્રોડક્શનની કોસ્ટ જે છે એમાં ચેન્જ આવે પણ પ્રોડક્ટની પ્રાઇસમાં ચેન્જ ના થાય તો પણ સપ્લાયની ઇફેક્ટ થશે. કઈ રીતના?
સે ફોર એક્ઝામ્પલ મેં તમને ચોકસ્ટિક નું એક્ઝામ્પલ આપેલું કે કોઈ ચોકસ્ટિક છે, પહેલાની પ્રોડક્શન કોસ્ટ 1 રૂપિયા હતી ને આપણે 2 રૂપિયામાં વેચતા હતા. હવે એની કોસ્ટ ઇન્ક્રીઝ થઈને 1 રૂપિયા 50 પૈસા થઈ ગઈ. તો હવે આપણી સેલ્સ પ્રાઇસ તો 2 રૂપિયા જ છે, તો આપણો પ્રોફિટ કટ થયો, રાઈટ. 1 રૂપિયાની જગ્યાએ આપણને હવે 50 પૈસા પ્રોફિટ મળવાનો છે. તો શ્યોરલી આપણે એની સપ્લાય ડિક્રીઝ કરશું. શું કામ? બીકોઝ there is no more profit to be earned from this chopstick and we are going to seek for another alternative કે જેમાંથી આપણે મેક્સિમમ પ્રોફિટ અર્ન કરી શકીએ, રાઈટ. સો ફેક્ટર્સ ઓફ પ્રોડક્શન છે, એની કોસ્ટમાં જે ચેન્જ આવશે એને કારણે પણ સપ્લાયમાં ચેન્જ જોવા મળશે, રાઈટ. એના પછી આવે છે P of E, that means the future expectations of price. આ બાબતે પણ મેં તમને સમજાવ્યું કે જો તમને ખબર હોય કે XYZ કોઈ પ્રોડક્ટ છે અને એ પ્રોડક્ટની ફ્યુચરમાં પ્રાઇસ રાઇઝ થવાની છે, તો શું તમે અત્યારે એની સપ્લાય ઇન્ક્રીઝ કરશો? નહીં કરો. તમે શું કરશો? અત્યારે એ પ્રોડક્ટને તમે પ્રિઝર્વ કરશો અને ફ્યુચરમાં જ્યારે પ્રાઇસ વધશે ત્યારે તમે પ્રોડક્ટ વેચશો. ના, એક એક્ઝામ્પલ લઈએ નાનું કે આ એક બોલપેન છે, બરાબર. આ બોલપેનની અત્યારે માર્કેટમાં ડિમાન્ડ ખૂબ છે. હવે આ બોલપેનની ડિમાન્ડ છે, આની પ્રાઇસ અત્યારે છે 3 રૂપીસ, અને જ્યાં એની પરચેસિંગ પ્રાઇસ છે 2 રૂપીસ, બરાબર. તો 2 રૂપીસમાં આપણે પરચેસ કરીએ છીએ અને 3 રૂપીમાં સેલ કરીએ છીએ, એટલે વી આર અર્નિંગ 1 રૂપી પ્રોફિટ. હવે માની લો કે ફ્યુચર એક્સપેક્ટેશન આવી, એટલે કે કોઈ પણ રૂમર્સ આવી કે પાકા ન્યૂઝ છે, વોટ એવર ઇટ ઇઝ, બટ ફ્યુચરની એક્સપેક્ટેશન આવી કે ધીસ પેન ઇઝ ગોઈંગ ટુ સ્ટ્રાઇક ધ પ્રાઇસ રેટ ઓફ 5 રૂપીસ અને એની પરચેસિંગ કોસ્ટ છે, બરાબર, એ 3 રૂપીસ એન્ડ 50 પૈસા થઈ જશે, એટલે 3.5 રૂપીસ થશે. પ્રાઇસ વધવાની છે, પ્રોફિટ રેશિયો પણ વધે છે. 1 રૂપિયાની જગ્યાએ 1 રૂપિયા 50 પૈસા થાય છે, પણ આપણે શું કરીએ? આપણે અત્યારે જ આની સપ્લાય બંધ કરી દઈએ. શું કામ? કારણ કે જ્યારે 5 રૂપીસ થશે ત્યારે ગામના દરેક લોકો 3.5 રૂપીસમાં પરચેસ કરીને 5 રૂપીસમાં સેલ કરશે, ત્યારે મારી પાસે 2 રૂપીસનો સ્ટોક હશે, તો મને પ્રોફિટ વધારે મળશે, રાઈટ. એટલે કે અત્યારે હું એની સપ્લાય બંધ કરી દઉં અને ફ્યુચરમાં હવે જ્યારે એની પ્રાઇસ વધશે ત્યારે લોઅર કોસ્ટની પ્રોડક્ટ હું ન્યૂ પ્રાઇસમાં સેલ કરીશ અને આઈ કેન અર્ન મોર પ્રોફિટ, બરાબર. તો સેમ વે જ્યારે જો એમ હોય કે કોઈ પણ પ્રોડક્ટ છે એની પ્રાઇસ ઇન્ક્રીઝ થવાની છે, બરાબર, તો શ્યોરલી હું શું કરીશ? એની સપ્લાય સ્ટોપ કરી દઈશ, એટલે કે સપ્લાય ડિક્રીઝ કરીશ. ખબર પડે કે ફ્યુચરમાં પ્રાઇસ ડિક્રીઝ થવાની છે તો આઈ ઇન્ક્રીઝ ધ સપ્લાય એન્ડ સેલ ઓલ, રાઈટ. હવે માની લો ખબર પડે કે આની જગ્યાએ કોસ્ટ 2 રૂપીસ જ રહેવાની છે અથવા તો 1.5 પણ થાય, પણ પ્રાઇસ જે છે એ ઘટીને 2.5 રૂપીસ થવાની છે, તો ભલે એ પ્રોફિટ 1 રૂપિયાનો છે, પણ તેમ છતાં હું અત્યારે કરંટ સપ્લાય વધારી દઈશ. શું કામ? કારણ કે અત્યારે તો મારી પાસે 2 રૂપીસની કોસ્ટ છે ને, તો ત્યારે મને 50 પૈસા વાળા પ્રોફિટમાંથી લોસ થાય છે. તો ફ્યુચર એક્સપેક્ટેશન છે એ જો ફ્યુચર એક્સપેક્ટેશન પ્રાઇસ રાઇઝની હશે તો સપ્લાય ડિક્રીઝ થશે, ફ્યુચર એક્સપેક્ટેશન પ્રાઇસ ડિક્રીઝની હશે તો સપ્લાય ઇન્ક્રીઝ થશે, રાઈટ. અને લાસ્ટલી ધ અધર ફેક્ટર્સ જે રીતના વર્ક કરે છે એના આધારે પણ સપ્લાયમાં ચેન્જ આવે છે, જેમ કે સ્ટેબલ પોલિસી ઓફ ધ પોલિટિક્સ, રાઈટ, કન્ટ્રીઝ ઇકોનોમિક સિચ્યુએશન, રાઈટ. આ બધી સિચ્યુએશન બાબતે આપણે જ્યારે ફેક્ટર્સ અફેક્ટિંગ સપ્લાય શીખી ગયા ત્યારે વાત કરી હતી. તો અધર ફેક્ટર્સમાં પણ જે ચેન્જીસ આવશે એને કારણે આપણા સપ્લાયમાં ચેન્જીસ આવશે. તો કોઈ પણ એક પ્રોડક્ટ છે એની સપ્લાય ક્યારે ડિસાઇડ થશે? કે જ્યારે જોવામાં આવશે કઈ કઈ વસ્તુ ફંક્શન કરશે, એમાં ફંક્શન કરશે પ્રાઇસ, ટેકનોલોજી, બરાબર, કોસ્ટ ઓફ પ્રોડક્શન, ધેન ફ્યુચર એક્સપેક્ટેશન એન્ડ અધર ફેક્ટર્સ. આ બધા જ ફેક્ટર્સ કમ્બાઇન થશે અને એના કોમ્બિનેશનનું ફંક્શન આવશે જેનાથી એક સપ્લાય ક્રિએટ થશે કે જેનું આપણે મેથેમેટિકલ કેલ્ક્યુલેશન થવાનું છે, બરાબર. તો જે રીતે તમે ડિમાન્ડ ફંક્શન શીખ્યા હતા એ રીતનું જ છે. ડિમાન્ડ ફંક્શનમાં d of x હતું, અહીંયા s of x છે, અને ડિમાન્ડ ફંક્શનની અંદર there were 6 ફેક્ટર્સ, અહીંયા 5 ફેક્ટર્સ છે, એટલે કે એના જે ઇફેક્ટ કરતા ફેક્ટર્સ છે એ જે યુઝ થવાના છે, રાઈટ. સો ગાઈઝ, that was the topic of the day, the supply function. I hope you guys are quite clear, right? And in case you guys have got any of the query, you guys can contact me as you are seeing my number flashing on the screen, or else you can post the public comment. So that was it for today. I'll see you tomorrow with the new session. Till then, it's time to ask for your leave. So goodbye, take care, have a nice time, stay home, stay safe, keep making notes. Thank you.